مصر المسلمين دلوقتي سكري الخروج الجنوبية مساعدة ومصر الصومالية وطنطا والشعب الصومالي كيف خلوا بعض دور النمو مع النمو يتحقق شباب الجديد هنا سيدنا تقال أيام تقال تقال وعرقنا وفوق الضوء تقال عند الخرج أننا نوقف بيمرنا تستمتع الشعب الصومالي وتشوينا تقال توقف كان الناس لا تعرفين عن النظام معيوب ورجلنا ضد وقهر إلى الشباب يعيد تصدق وصارين الصوماليين بالقوة وقهرين هذا بقى عن رباط يعمل في المجال شباب كبير ويلوشنا وعن كل بقى أيام المجال الشباب إلى خلطي كنت روشي دل صوماليين المسلمين روشي دل صوماليين المسلمين حين أنه وحنا المسلمين وحنا حين أبياجي المهنة والد خلطي وحنا المسلمين من دون إحدى العشاء نفسهم وقتها بكرة كلها تذكير من الرسولين عارفين هذا الصوماليين يكون جنود فبيراد الشباب كلهم خلطي وبين روشي وخصوصا كي فكرة القاعدة وأن كنا أكيد من المكان بد إيه هي المكان إن صومال من البلد إن أمة البلد الوضع قاموا إن عندنا الوضع اللي يجوا وعلينا حين تذكينا عليهم نوع ماذا ونسود ويننا وحق الله ونبى نجيبنا وفرح نسيرنا فقط صنعنا ناخذ الكتاب فقال تصير هرمان قناعي حد يعمل قناعي بدون انه انا يلا ما يكون وعن مو باقينا هنا تغير يجوز كثير وقال هنا ابو ولا قال هنا شعب الصوماليين مستعد لبطه وفق الله في لبطه كثير كثير نعم باقي شعب اساسا قلب الانسان وليس الاسرائيلي ذكر لبطه ما يبقى أما بتقول ما كان الأفضل هو الصومالي اللي يكون يستنصح ولا حدا يوفقها مستقبل لا يشاء سيدة إنتهاي أكيد أنا بقول ما هي تطوير أن يقع عليك الصوماليين وما يعني حي على الناس يقولي وحكومتي وبرلمان الاتحاد وعن نجرب عن رجال ياشي المعاونين يستنفذون وقدر الخط ويستنفذون حاجرنا إذا المحاكمات الحاجرات شعب الصومالي والشقيات حي الوطن والشقيين لا تتكلم من القرارات هي المعطيات كما رأى من القاضي من الله والقاضي الصوماليين كاسرين في استحقاق مقصود الجميع شوية ضد كاسرين إلى تعاون بعدها أن نؤمن أننا مسؤول سلطة نظافة يوجد النظيفة يوجد سلطة وحال مجدونا مكي نظرا ودور الشيء عليه يكون سنه مكي يوجد أمانة مسؤول الشعب نحن سجين هي تبقى وتعامل العدالة ولا يبقى مسؤولين أو أي شيء وقت زمان فلسطين أو حين عليكم سهل معه تقال بقى الناس أفضل فلوس بيها الدروس تقال هنا في الدروسين شباب اليوم الدروسين حاليا كانت كل سؤال على كل شقيات وحن حق حين لو حق حتى الحق سؤال الله وانا كده ان شاء الله
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan. waxaan rabaa inaan idin wadaago kow horta waxaan rabaa inaan tacsi shalay arrintii foormada ahayd oo dhacday qaraxa ahaa oo ay ku nafwaayeen 6 qof dad badan ay ku dhaawacmeen runtii qaraxyada waxay noqdeen wax soo noqnoqda oo aan dhammaan saas darteed maanta waxaan u cilaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladdan dagaalka aana aysan noqon doonin hal dhinac oo kaliya dagaalkan uu noqon doono dagaal hadduu ilaahay yiraahdo xaq ah bacdama aan xaq ku soconno ilaahay inuu nala jiri doono insha Allah maxaa yeelay annagu waxaa naga go'an in ummadda Soomaaliyeed badbaadadeedii aan ka shaqeyno iyo horumarkeeda si qof walba uu nolol fiican u helo yaa naga go'an waxaa qeybaha kala duwan maxaan ku raahdaa amniga ciidamada qalabka sida qof walba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxaan amar ku siinay inay heegan galaan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta runtii magaalada Muqdisho kow iyo guud ahaan gobollada dalka ay qayb weyn ka qaataan maantana runtii isbedel baa dhacay oo waxa ay yimid taliyaal cusub hadday noqoto xoogga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga taliska maxaan ku raahdaa nabad sugidda iyo booliiska iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaalada si toos ugu soo celiyaan si noloshii ay normal ugu soo noqoto carruurta ay isku aadaan cid alla ciddii adduunka nooga imaanaysa wax noogu darsanaysana aysan marnaba ka walwalin nabadgelyadooda waxaan rabaa inaan baaq aan u diro cafis ah dhalinyarada runtii la waalay oo shabaabka ay maxaan ku raahdaa ay waaleen oo ay khalad uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinteenna maxaan ku raahdaa muqaddaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan dejinaynaa meel waxaan siinaynaa waxbarasho waxaan siinaynaa shaqooyin haddii si khalad loogu sheegay dalkan waa dalkoodii annaga waa carruurteenna weeye waxaa laga rabaa in aysan dadkooda laynin aysan hantida dadkooda aysan mudurin waxaan ku baaqaynaa muddo 60 casho ah inay cafis aan siinay ay loo yimaadaan gacmo furan aan kusoo dhaweyno hubka ay ummadooda ku laynayaan ay iska dhigaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waajib wuxuu ka saaran yahay inaad nagala shaqeysaan sidii aad weligiiba aad ahaydeen sidii magaaladan ay ammaankeedu ku soo noqon lahaa oo aad noo sheegtaan meelaha dhibka ka jiro iyo cidda Soomaaliya cidda magaaladan iyo dalka guud ahaan ku haysa xasilooni la'aanta ku haysa oo aad u istaagtaan nabadgelyada maxaa yeelay nabadgelyadu waa nolol weyn haddaad noo sheegtaan meesha wax ka jiraan iyo dadka dhibka wada ciidamada qalabka sida waxay u taagan yihiin oo ay diyaar u yihiin inay magaaladan ay xasiloonidii iyo nabadeynteedii ay ku soo celiyaan si ay u noqoto magaalooyinka kale oo adduunka ka jiro waxaan rabaa ugu dambeyn dowladdani waxay sheegtay 3 arrimood oo muhiim ah oo aan ka shaqeynayno oo qayb ka ah la dagaalanka aan ka hadla hadda waxa weeye kow nabadiidka inaan la dagaalno shabaabka inaan la dagaalno iyo qof walba oo iyo cid walba iyo urur walba oo runtii ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliyeed inaan la dagaalno tan labaad inaan la dagaalno musuqmaasuqa maxaa yeelay musuqmaasuqa iyo shabaabku annagu waxba nooguma kala duwanaa waa isku nooc midna dadka horu u laayaa midna musuqmaasuquna dowladda iyo dadka tartiibu maxaan ku raahdaa u dumiyaa tan saddexaad inaan la dagaalno faqri dadkeenu waa babacsan yihiin dhalinyaradeenu shaqo la'aan badan yaa jirta oo baahsan waxaan doonaynaa in Soomaaliya ay ku soo noqoto siday ay ahaan jirtay oo ah dhalinyaradu inay shaqo helaan dadku inay noolaadaan nabadgelyo buuxa inay timaado saddexdaas arrimood waxaan doonaynaa shacabka Soomaaliyeed inay nagala shaqeeyaan la dagaalanka nabadiidka argixisada la dagaalanka musuqmaasuqa dowladdu waxaa haysataan runtii priority-deeda ama muhiimaddeeda koowaad ay tahay inay keento dowlad wanaag ay keento oo musuqmaasuqa la dagaalanto shacabka Soomaaliyeed waxaa leeyahay
idinkuna nagala shaqeeya qaybta fakriga way imaanaysaa haddii la keeno haddii lala dagaalo nabadgelyo xumada haddii lala dagaalo oo shabaabka lala dagaalo cid walba oo runtii Soomaaliya dhibkeeda ka shaqeynaysa musuqmaasuqna lala dagaalo waxa weeye fakri waa laga baxaya waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لكن دقاقه هل نعمل ما نقدر نلعبه بعدما السيدين والمدرسين ثلاثة اليوم يوصل سنتين عقل الحياة الشرعية فإن مدير إساء معلوم اليوم بعدين يمكن جاي حالة الدقاق عن السياسي هذا وقصد عن الشعب هذا سبحان أنا معلوم والله بس حد إنه أنا أعتقد أن يصير كيف عرفنا الله